Хатырыскус коллегача уже ажерыму бжларбжарапи анапшвича. Слово наблюдателю из Италии Вито Гритани. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e sono onorato di essere di nuovo qui in questa bellissima sala con voi. Добрый вечер. Всем спасибо за приглашение в очередной раз на выборы. Я рад находиться здесь, в этом зале, в очередной раз. Oggi è stata una giornata intensa, una giornata di lavoro, ma veramente intensa, perché ci hanno fatto vedere dei seggi un po' lontani dalla capitale. Сегодня был действительно насыщенный день. Мы сегодня посетили не только городские избирательные участки, но также в пригородах столицы и даже слегка отдаленные от города участки. Non abbiamo visto solo la capitale, solo la città, come qualcuno nell'Occidente può dire, vi fanno vedere la capitale, la è più grande. Invece abbiamo visto paesini piccoli da 30 chilometri distanti da Socum, dove abbiamo visto proprio il vivo delle elezioni, dove la gente partecipava, dove tutto è andato bene, dove non abbiamo visto anomalie, assolutamente no, in questi paesini, ma anche nella capitale non abbiamo visto anomalie, e questo è stato per noi molto interessante. На самом деле мы посетили несколько городских, центральных избирательных участков, и дальше мы выдвинулись в пригород Сухума, где-то порядка от 10 до 30 километров от Сухума. Посетили ряд избирательных участков, где мы тоже наблюдали, где шел активный выборный процесс. Люди, несмотря на то, что это отдаленные районы, тем не менее активно принимали участие в голосовании. И мы, по сути дела, смогли ощутить и в этих отдаленных районах такую же абсолютно активность, как и в городе. Более того, мы не заметили никаких нарушений, у нас нет никаких замечаний. Весь процесс шел плавно. Questo è stato molto utile per noi, per i 60 osservatori. Come voi sapete, questa volta sono venuti 60 osservatori da diverse parti del mondo e abbiamo potuto anche vedere l'Abkhazia nelle sue bellezze, nella sua natura, ma anche nei suoi problemi, come le strade per arrivare a questi paesi qui. Però è stato molto utile per noi e questo è stato veramente una bella cosa, ci ha arricchiti. Sono sicuro che noi porteremo via nelle nostre case, nelle nostre patrie, un arricchimento un po' di più di quello che abbiamo visto fino all'altro ieri. Очень важно, что нам показали отдаленные избирательные участки, потому что многочисленные международные наблюдатели смогли увидеть красоты Абхазии, смогли понять богатство вашей страны. И, соответственно, мы это все будем perидavать уже, всю эту информацию будем передавать уже на Западе, в западных странах по возвращении домой. Come voi ben sapete, io ho già annunciato diverse volte e vorrei annunciarlo anche stasera, sono sempre più convinto che una istituzione, una creazione di un istituto per formare gli osservatori elettorali che non vengono dall'Occidente, che non vengono mandati più dall'Occidente, è molto importante. Io lo ripeto questa sera, spero che i miei colleghi osservatori possano ascoltare e qualcuno possa anche aiutarci a creare questo istituto. И в этой связи хотел бы в очередной раз повторить свою идею, нашу идею, я бы даже сказал, нашу совместно со многими другими международными наблюдателями, идею о необходимости создания некого нового международного механизма по наблюдению, непредвзятому наблюдению за выборами, потому что западные страны перестали присылать своих наблюдателей. Для этого нужно создать некий механизм, который бы был альтернативой западным наблюдателям. Я надеюсь, эту идею поддержат и помогут нам ее совместно с другими международными наблюдателями реализовать. So bene che non è facile questa idea, questa creazione di questo istituto non è facile. So bene che avrò tanti altri problemi di cui già ne ho nel mio paese Italia. Come ben sapete, ho già detto, sono attenzionato per queste mie attività di osservatore, ma io non do importanza a queste cose perché sono convinto che una tale istituzione si deve fare e io la farò. La farò, ripeto, fino all'ultimo mio respiro.
На самом деле считаю очень важным создание подобной международной организации. Это будет сложно, безусловно, нам создадут препятствия, потому что нам уже создают препятствия, например, в Италии, откуда я родом, откуда я приехал. За мной уже установлена слежка за ту деятельность, которую я веду, в том числе наблюдательскую. Поэтому, но это меня не останавливает и не остановит, в принципе, это дает, наоборот, еще больше сил. И я готов, скажем так, поступательно реализовывать эту идею до последнего вздоха. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, grazie a tutti, se ci sono domande sono qui. Спасибо большое за внимание, не хочу вас больше задерживать. Если есть еще вопросы, готов на них ответить. Grazie a tutti. Спасибо. Вопросов нет? Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в пресс-центр.